सन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लिखे हैं विदावा जी चल जावे, बच है नहीं सुत बाग अलावे। ज्यो क्यों कहियो साच जिन केरा, परखियो बहुत बार दृग हेरा। लिखे है विदावा जी चल जावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं। धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दा पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी। ये पावन बेरी साहिब जो जगत गुरु जी ने दातन करके साध संगत जी गड्डी, और उस दिन महाराज साहब जी ने ये दातन करके गड्डी है। भाई संतोख सिंह जी ने सारा ये इतिहास वर्णन किया है। जिस दिन जगत गुरु जी ने वेई विच इशनान हर रोज़ दी करन दी तरह अज प्रवेश किया पर बाहर नहीं निकले। 3 दिनों बाद महाराज साहब जी बाहर आए सन, जो वेई दे कंढे ते गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब है। और ये पवित्र इतिहास जिथे ग्रंथां दे विच लिखिया है, उत्थे गुरुद्वारा संत घाट साहिब भी लिखिया होया है। उस दिन महाराज साहब जी ने यह बेरी की दातन करके गड्डी है। जिस दिन फिर वेई च प्रवेश किए ते 3 दिनों बाद महाराज साहब जी आए। तो जदों बाहर निकले तो संगतां ने दर्शन किए। जदों बेनती करके पुछया महाराज 3 दिन कित्थे रहे, तो सतगुरां ने आख्या भी असीं सचखंड गए सां ते सचखंड चों मूल मंत्र लैके आए हैं। तो ये पवित्र बेरी साहिब के नाम तो ही गुरु के स्थान का नाम गुरुद्वारा श्री बेर साहिब है। तो भाई संतोख सिंह जी ने इस तरह वर्णन किया है, आपन ते चल नीर के तीर पै दंतन धावन आन करी। आपन कहिंदे आ हट्टी नूं, मोदी खाने नूं, जिथे अजकल गुरुद्वारा श्री हट साहिब शोभा पाउंदा है कि बाबा जी मोदी खाने तो चल के आए रोज़ की तरह वेई दे कंढे ते इशनान करने वास्ते, ते इत्थे आके फिर दंतन धावन आन करी। दंतन धावन कहिंदे दातन कीती बाबा जी, बेरी की दातन कीती अज। ते करन तो बाद फिर गाड दई धार होत भयो तार है अबलो बार सो बदरी। कहते गाड दई धर, धर नाम धरती का बाबा जी ने दातन करन तो बाद धरती च गड्ड दिती। होत भयो तार, तार कहते रुख नूं, कहते फिर उस दातन का रुख बन गया बेरी का। बेरी की दातन सी ते बेरी का रुख बन गया। अगली गल भाई संतोख सिंह जी ने आखी है अबलो बार। जिस गुरमुख प्यारे तो गुरु साहब जी ने यह महान सेवा लई भाई संतोख सिंह जी तो इतिहास लिखण दी, उन्हां तो इतिहास लिखवाया, जिन्हां दी लिखत द्वारा ही हुण आपां दसम पातशाही का इतिहास पढ़ रहे हाँ।
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀ ਕਿ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਬੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਗਾਟ ਦਈ ਧਾਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਤਾਰ, ਹੈ ਅਬ ਲਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੋ ਬਦਰੀ, ਬਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਵੱਲੇ ਪੁੱਟਦੇ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਭਾਵਣੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 7 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਜਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਬਾਤ ਹਲਾਵੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਬਚਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਕਿਉਂ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਜਿਨ ਕੀਰਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਖਿਓ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਤ੍ਰਿਗ ਹੀਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅਣਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਨੀਕ ਨ ਸੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਰਨ ਮਸਲਤ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਬ ਹਰ ਮਨ ਹੈ ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਹਟ ਜਾਏ ਕਰੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਿਮ ਹੀ ਸਿੰਘ ਤਰੈ ਦੁਚਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਿ ਵਹਿਰ ਗੁਰ ਤਜਿਓ ਨ ਜਾਈ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਹਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਆਗੇ ਘਾਲਨ ਕੋ ਘਾਲ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੇ ਜੌਨ ਸਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕਿਮ ਤਜ ਜਾਈ। ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਘੇਰੇ ਪੈ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਰਖੀ ਪਾਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਪਰਖ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਖੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਟਿਆ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੜਦਾ ਹੀ ਢੱਕੀ ਰੱਖਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਖ ਪਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਆ। ਜੋ ਛਕੂਏ ਕੁਣਕੇ ਕੇ ਭਾਗ ਗਏ ਇੱਕ ਠੁਣਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਪਰਖ ਪਾ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਿਰਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ। ਤੇ ਪਰਖ ਪਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਸੁਤ ਜਨਮਤ ਜੀਅਤ ਰਹਿ ਨਾ ਤੇਤੇ, ਜੀਅਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਤੇਤੇ ਕੁਲ ਨਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਤੇ ਸੁਤ ਜਨਮਤ ਜੀਅਤ ਰਹਿ ਨਾ ਤੇਤੇ, ਜੀਅਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਤੇਤੇ ਕੁਲ ਨਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲ ਮਿਲ ਜਾਤ ਜੇਤੇ ਸੁਭੱਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਲ ਮਿਲ ਜਾਤ ਜੇਤੇ ਸੁਭੱਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਤੇ, ਜੇਤਿਕ ਸੁਭੱਟ ਜੂਝ ਮਰਤ ਨਾ ਥਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਤੇ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਤੇਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਰੁਮ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਤੇਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਰੁਮ, ਲਾਗਤ ਜਤੇਕ ਪਰਪੱਕ ਨਾ ਸਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਸੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਭ ਹੀ ਕਹਾਵੈ। ਆਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸੇ ਨੂੰ, ਸੀਸਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸ਼ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੀਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਰਸੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਭ ਹੀ ਕਹਾਵੈ, ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਏ ਬਿਰਲੇ ਅਚਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰਲੇ ਪਰਖ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਖ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਂਝ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਮੈ ਇਸ ਹੱਠ ਕੋ ਧਾਰਾ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਹਿ ਨਿਕਸਹਿ ਚਹਿ ਜੰਗ ਅਖਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਅਖਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਮਿਲ ਸੋ ਦੋ ਸਹਿ ਮਸਲਤ ਕਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 200 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 100 ਸਿੰਘ 200 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਣੀ ਕਠਨਤਾ ਧੀਰ ਨ ਧਰੈ। ਬੜੀ ਕਠਿਨਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਦਾ ਕਸ਼ਟ ਬੜ ਜਾਏ ਨ ਝਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਠਿਨਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਲੋ ਕਾਟਿਓ ਕਾਲ ਦੁਖਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕਾਲ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਿਮ ਰਹਿਬੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਗਏ ਆ ਭੁੱਖ ਜਰ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੀਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਓ ਨ ਜਾਏ ਅਬਹਿ ਗੜ ਥਾਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਤਰਸਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਨ ਹੈ ਡਿਡ ਘੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੱਕੇ ਘੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਬਦ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਤੇ ਆਵੈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਵੀ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਆ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਆ ਜਾਊ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਤ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਆਵੇ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅੰਨ। ਨਾਹਕ ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵੈ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, 100-200 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਮਵਾਸ ਰਹਿਓ ਅਬ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਆਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਧਤ ਮਰੈ ਸਿੱਖ ਤਉ ਛੁਟਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਹਕ ਲਰਨ ਮਰਨ ਅਬ ਇਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਰ ਆਏ ਨ ਕਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਭ ਜੀ ਨਿਕਸ ਚੱਲੋਗੇ ਰਾਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਦੁਰਗ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਝੱਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੈ ਸੰਗ ਹੀ ਇਨ ਬਨ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਰਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਲਿਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬੀਜ ਜਾਏ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਲਾਮਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੱਗ ਤੋਂ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀ ਜੈ ਕਾਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਦਾਵੀਏ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਲੈ ਨਿਕਸ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਲਿਖਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 100-200 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਬਨ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹਿਤ ਲਿਖੋ ਬਿਦਾਵਾ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਚੱਲੋ। ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਫੇਰ ਕਬ ਮਿਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਦੁਰਗ ਮਝਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਹ ਕਹਿ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਾ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 100-200 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਚਲਾ ਚੱਲੀ ਸਭ ਹਿਨ ਮਹਿ ਭਈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲਾ ਚੱਲੀ, ਵੀ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਧਤ ਅਧਿਕ ਦੇ ਧੀਰ ਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਢਿਗ ਖਵਾਜੀ ਮਰਦੂਦ ਕੇ। ਇਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਨੈਲ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਸ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਖਾ ਰੰਗ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਕੋਲੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਸਮ ਖੁਦਾਏ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਕਸਮ ਪੈਗੰਬਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ 3 ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੋ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਕਸਮ ਪੈਗੰਬਰ ਖਾਏ, ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਮੋਹੇ ਹਾਥ ਕੋ ਲਿਖਿਓ ਸੋ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੈਯਦ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਕੋ ਦੇ ਤੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕੇ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੇਰਵਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇ ਸੈਯਦ। ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕਰੈ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵਿਦ ਕਰ ਗੁਰ ਮਨ ਪਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸੈਯਦ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤੀਜ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਰ ਦੇਹੁ ਨਿਕਸ ਜਿਮ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਨਿਕਾਰਨ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਿਆ ਵਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਾਰ ਗਏ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਹਾਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਇਹ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਤਪ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2.5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਆ ਜਾਣਾ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੀਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇ 'ਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਤਰਲੇ ਜੇ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਝ ਲਗ ਪਹੁੰਚੈ ਤਜ ਰਣ ਧਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਭ ਉਮਰਾਵ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਿਰ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਉਮਰਾਵ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਮਿਲੇ ਏਕ ਥਲ ਮਸਲਤ ਕਾਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕਲ ਵਕੀਲ ਭਏ ਮੌਜੂਦ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਤਬ ਬੋਲਿਓ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਬੋਲਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਲਿਖ ਭੇਜਿਓ ਪਰਵਾਨਾ। ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਮਾਤਾ ਚਹਿ ਧਰਮ ਇਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕਸਮ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਮ ਲਿਖ ਪਠੋ ਨ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਭ ਰਾਜੇ ਦਿਜ ਭਲੇ ਬੁਲਾਵੋ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਤ ਅੰਤਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਨਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਤ ਹਜਰਤ ਤੁਰੰਤਾ ਧਾਰੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਐ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਮਹਿ ਇੱਕ ਦੁਏ ਸ਼ੁਦਰ ਸਹੂਰ। ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੇਜਤ ਸ਼ਾਹ ਅਹੇ ਬਹੁ ਦੂਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਧਰੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਊਠ ਸਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਰ ਦਸਤ ਬੋਲਿਓ ਇੱਕ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇਰ ਦਸਤ ਖਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਨਿਕਸਿਓ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਮਦਾਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਹੇ ਸੋ ਉਦਰ ਅੰਨ ਮਹੀਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਏ ਵਕੀਲ ਦੇਖ ਸਭ ਚੀਨੇ। ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜੇਰ ਦਸਤ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਨਵਾਬ। ਦੇਖ ਸਭ ਚੀਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਰੋ ਸ਼ਿਤਾਬ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੋਰ ਵਕੀਲ ਮਾਤ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪੰਮਾ ਵਕੀਲ, ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਨਹਿ ਹੋਵੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੰਮੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਕਹਿਓ ਵਜੀਦ ਕਰੋ ਅਬ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਆ ਲਾਹੌਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੈਯਦ ਦਿਜਬਰ ਲੀਨ ਹਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਯਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਚੂਨ ਕੀ
ਧਰ ਕਰ ਥਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੀ। ਧੇਨ ਚੂਨ ਕੀ ਧਰ ਕਰ ਥਾਰੀ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਕਾਗਦ ਪਰ ਸਬਤ ਸਬਨ ਕੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੇਨ ਨਿਕਟ ਧਾਰ ਸ਼ੁਰੀ ਨਗਨ ਕੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਨਾ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਕਹਿ ਜੇ ਬੁਰਾ ਤਿਹਾਰ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ, ਲੱਗੇ ਪਾਪ ਗੋ ਵੱਧ ਗੋ ਭਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਨੰਗੀ ਤਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਲਿਖਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਤੇ ਨੰਗੀ ਛੁਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਹਮ ਪੜ੍ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਸੋ ਹਮ ਬੋਲਹਿ ਬੂਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਟ ਕੀ ਆਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਹਿ ਬੁਰਾ ਅਗ ਲਾਗੈ ਆਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਜੰਮੂ ਪਦ ਭੂਪਤ ਕਹਿ ਲੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਿਰਪਤ ਸਭ ਆਦਿਕ ਹੰਡੂਰੀ। ਤੇ ਹੰਡੂਰੀਆ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਸਬਦ ਮੋਹਰ ਸਭ ਕਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਉੱਤੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਿਜਬਰ ਅਰ ਵਕੀਲ ਤਿਸ ਘਰੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜੇਰ ਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲਿਖਾ ਨੁਰੰਗ ਕਾ ਲੀਨ ਸਪਾਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਗੇ ਸਭ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਕੀਲ ਗਏ ਗੜ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਤੋਰੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਪਗ ਬੰਦਨ ਕੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਕਹਿ ਦੀਨ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ ਹਾਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ
ਸੈਯਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਕਸਮ ਹੈ। ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਖ ਕਰ ਪਠਿਓ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਿਰ ਧਰੀ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਯਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਸਮ ਪੈਗੰਬਰ ਲਿਖੀ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੀਜ ਖੁਦਾਏ ਦਿਓ ਕਰ ਦੇਹੁ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਏ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖ ਅਸ਼ੇਹੁ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਦਿਜ ਸਭ ਗਿਰ ਪਤਨ ਵਢਾਇਓ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰ ਧਾਰ ਕਰ ਆਇਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮੋਹਰ ਲਿਖਤ ਕਰ ਦੀਨੀ, ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਾਲੀ ਵਿਖੈ ਧੇਨ ਥਿਰ ਕੀਨੀ, ਆ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਕਰੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸੁ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਸਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੱਲ ਕਰ ਮਿਲਹੁ ਸ਼ਾਹ ਚਹਿ ਪਾਸੂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਨਹਿ ਮਨ ਲਿਆਵਤ ਭਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਬ ਮਾਤਾ ਕੇ ਤੀਰ ਸਿਧਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲੇ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਡਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਬ ਮਾਤਾ ਕੇ ਤੀਰ ਸਿਧਾਏ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਬੈਠ ਕਰ ਭਾਖਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਵਕੀਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨੋ ਮਾਤ ਜਿਮ ਤੁਮ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸੋ ਬਿਦ ਹਜਰਤ ਕੀਨ ਪਠਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਿਮ ਹੀ ਸਪਤ ਗਰੇਸ਼ਨ ਖਾਈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ ਇਕ ਸੋ ਆਪਣੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਤ ਇੱਛਾ ਤਿਤ ਕਰੋ ਪਧਾਰਾ। ਜਿੱਧਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਰ ਰਹੋ ਨ ਇਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਕਸ ਚੱਲਣਗੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖ ਆਨੰਦਤ ਜਨਨੀ ਭਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਆਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੁਤ ਸਮਝਾਵਨ ਕੋ ਪੁਨ ਗਈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੂੰ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਤੀਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ। ਉਂਝ ਵੇਖੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਐ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਐ ਘੜੀਆਂ ਐ ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੋ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਹਾਂ। ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਮੋਹ ਭਾਂਤ ਉਚਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਰੂ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਨਨੀ ਬਨੈ ਮਾਨ ਲਿਓ ਸੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਕਰ ਲੀਨੇ ਬੜ ਜੰਗ ਅਖਾੜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਅਖਾੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ। ਨਿਕਸੋ ਲੇਹੋ ਬਚਾਏ ਪਰਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ। ਭਈ ਖੂਬ ਮਨ ਮਾਤ ਬੜੀਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਬਿਦਾਵਾ ਜਨਨ ਨ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਠ ਕਰ ਆਈ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਚਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੁਗ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਚਰਿਓ ਸੂਤ ਸੰਗ ਤਤਕਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਥਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਯੰਦਨ ਕੀਜੈ ਤਿਆਰ ਮਿਸਾਲਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੁਰੰਗਨ ਦੇਹੁ ਨਿਹਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਡਾਰੋ ਜੀਨ ਨ ਧਰੋ ਅਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਾਠੀ ਪਾਓ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖ ਮਾਤ ਕੀ ਗਤ ਧ੍ਰਿਤ ਹਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਧੀਰ ਜੇ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲਿਖਨ ਵਿਦਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਬਦਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖਾਲੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਗਦ ਦੀਹ ਕਲਮ ਰਸ਼ਨਾਈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼, ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ ਰਖਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਲਾਗੇ ਲਿਖਣ ਵਿਦਾਵਾ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹਿ ਬਚਾਇਓ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕਉ ਤਬ ਹੋਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੋਣੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਸੋ ਸਗਰੋ ਖੋਵਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਿਓ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।